صلي سنة لعلي كثيرا عليه إمام الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا وسبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أنزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم
يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم قل لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم قو الإسلام والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وسائرهم سلما في الدين وقل واختم لنا خيرا فآخر الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. لا إله إلا الله ولا نعبد إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في آية أخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Puji dan syukur kita panjatkan hadirat Azza wa Jalla yang telah melakukan segala nikmat kepada kita yang tiada terhitung, tiada terhingga, tiada batasnya sekecil apapun. Baik nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat yang lainnya. Mudah-mudahan kita bisa mensyukurinya atas nikmat Allah yang memberikan kepada kita. Salawat dan salam semoga kita limpahkan kepada junjungan kita, Nabi yang agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, pada sahabatnya, pada umat-umatnya, kepada tabi'in pengikut akhir zaman, termasuk kita semua yang kubur di tempat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, jamaah salat Idul yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi malam semua orang muslim mengandangkan takbir dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Mengagungkan atas nama Allah dengan takbir kepada Allah karena rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. 30 hari menahan nafsu dan syahwat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hal yang sangat luar biasa. Bukan karena kita yang orang yang soleh, bukan karena kita taat beribadah, akan tetapi Allah menolong kita dengan hidayahnya dan membahagiakan kita baik di dunia maupun di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini 1 Syawal, semua orang muslim yang beriman kepada Allah, dia menangis bercampur dengan sedih, bercampur dengan gembira. Ada orang tua yang sudah wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada juga suaminya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada juga istrinya dan anaknya telah wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Likulli ummatin ajal, setiap manusia punya batas waktu. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal itu sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa ditunda walaupun sesaat, wala yastaqdimun, dan tidak bisa dimajukan walaupun sesaat. Hari ini kalau kita masih punya orang tua, jenguklah dia, peluklah tangannya dia, peluklah erat-erat tubuhnya dia, karena sebab itu dia akan hari ini menjadi orang hebat dan menjadi orang sukses. Begitulah luar biasa perjuangan orang tua untuk anaknya. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, hanya untuk sebuah hati belahan jiwa, supaya taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sukses dunia maupun di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Percayalah, tidak ada keberkahan tanpa kedua orang tua. Ridallahu fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtul walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua, murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Maka kita, berapa banyak orang tua kita orang tua kita sering menangis karena sifat kita. Berapa banyak air mata menetes karena kemampuan, karena masih ke dalam kandungan. Kita dalam kandungan seorang ibu 9 bulan 10 hari kita numpang di perutnya. Kemanapun dia berada, kemanapun dia pergi, kita dibawa oleh dia. Wahnan ala wahnin,
berat di atas berat. Begitulah perjuangan seorang ayah, apalagi ibu, antara hidup dan mati, mengeluarkan kita alam dunia. Ini berapa kali dia tidak bisa sholat duha karena kita menangis, berapa kali dia tidak bisa tahajud karena kita menangis di tengah malam gelap gulita, berapa kali dia tidak sempat beli baju karena ditunda makan anaknya, berapa kali dia tidak makan enak supaya kita makan enak, berapa kali uang dihabiskan untuk pendidikan kita supaya jadi orang yang sukses dan bahagia. Itulah perjuangan seorang ibu. Andai dia masih hidup, ciumlah dia pipinya. Andai dia masih hidup, ciumlah tangannya. Carilah ridho Allah melalui orang tua. Keramat hidup bukan gunung yang tinggi, keramat hidup bukan kuburan, tapi keramat hidup adalah orang tua kita yang masih hidup. Maka jenguklah dia, perhatikan dia. Apakah mukenanya sudah diganti oleh kita? Apakah mukenanya yang dipakai oleh ibu kita masih mukena yang 5 tahun yang lalu? Apakah sarung yang dipakai oleh ayah kita masih 5 tahun yang lalu? Kita pikirkan nasib orang tua kita, karena tidak akan jadi apa-apa tanpa doa orang tua kita. Minta maaflah, minta ampunlah kepada orang tua kita selagi dia masih hidup bersama dengan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat, salat Idul Fitri yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 30 hari lamanya kita menahan makan dan minum, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Laparmu ada batasnya, kering korantangmu ada batasnya. Tapi orang-orangnya di sana, tetangga kita, saudara, sahabat, teman-teman, mereka merasakan lapar hari ini dan besok juga lapar mereka. Jangan sampai mengemis dan meminta-minta yang semestinya mereka hari ini mereka memakai baju baru dan memakai makan-makan yang enak. Tidak, justru maka mengemis dan meminta-minta karena ada lagi yang lembut memberikan perhatian kepada mereka. Maka Rasulullah SAW telah selesai sholat Idul Fitri memendangkan sorban. Fasaddaqna, bersedekahlah wahai jamaah, keluarkanlah hartamu wahai jamaah. Maka jamaah semua mengeluarkan emasnya, mengeluarkan antingnya, mengeluarkan cincinnya, mengeluarkan gelang dan peraknya, karena mereka sadar itu ditinggalkan, yang dibawa adalah apa yang disedekahkan oleh kita. Allahu Akbar, walillahil hamd. Wa ma tasaqta bi abwaita, yang diserahkan adalah akan dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yaumala malun, hari itu tidak ada guna harta, wala banun, dan tidak ada guna anak. Hari ini kau banggakan hartamu, tapi sampai masanya itu semua tak ada lagi makna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kau banggakan anak-anakmu yang S1, S2, S3, tapi sampai masanya mereka akan lari dari kita. Oleh sebab itu jamaah, bersedekahlah, nanti akan bernaung di bawah sedekahmu. Kulli amrin tahdilu sadaqatihi, nanti akan bernaung di bawah sedekahmu. Sabatun yudilluhumullahu yawma la dillu illa dillu. Ada 7 golongan manusia di hari kiamat, mereka dapat naungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dapat naungan di hari kiamat itu? Orang yang bersedekah diberikan oleh tangan kanannya, sehingga tangan kirinya tidak mengetahuinya, saking ikhlasnya dia bersedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hadirin, andai mayat yang sudah wafat ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai mayat, kalau andai hidupkan kembali ke dunia ini, apa yang kau lakukan? Sang mayat menjawab, laula akhartani ila ajalin qarib. Berikan masa aku sebentar saja ya Allah. Berikan masa aku sedetik saja ya Allah. Bukan setahun, bukan 2 tahun, bukan sebulan, bukan seminggu, tapi sama sedetik saja ya Allah. Apa yang lakukan hanya ingin bersedekah. Aku ingin memberi fakir miskin dan ingin beramal soleh. Wa aku minas sholihin. Aku ingin memberikan anak yatim. Aku ingin memberikan fakir miskin. Aku ingin membantu orang yang lemah. Aku ingin membantu anak-anak yatim semuanya. Tapi penyesalan itu tak lagi bermakna, tidak lagi guna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang sudah berlalu tak akan pernah terulang kembali.
bahagialah bagi orang-orang yang berinfak di jalan Allah. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sedekah yang akan memadamkan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Tak ada guna kita bersedekah yang banyak kalau tidak menyambung silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah. Qaulun ma'rufun, kata-kata yang lembut, wa maghfiratin, pemberian maaf, khairun min shadaqatin, lebih baik daripada bersedekah. Allah mengatakan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tatulu shadaqakum, jangan batalkan sedekahmu, jangan rusak sedekahmu bil manni wal ada, karena mengungkit-ungkit pemberian dan menyakiti pemberian kepada orang lain. Hadirin wal hadirat, jamaah Idul Fitri yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa kita yang tak mau minta maaf? Apa yang kita sombongkan kalau tidak minta maaf dengan saudara kita, dengan tetangga kita, dengan sahabat-sahabat kita dan lainnya? Kiranya Allah akan menjadi orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak silaturahmi akan memudahkan kita saling memaaf-maafkan, saling peluk-pelukan dengan saudara kita dan saling menjaga ukhuwah Islamiyah. Man ahabba ayusibahu birrizqihi wa yusalahu fi asarihi fa aksaru rahimahu. Barang siapa yang dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka memperbanyaklah silaturahmi. Maka khutbah Idul Fitri ini akan mengingatkan kepada kita semua betapa pentingnya silaturahmi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wal dhikril hakim wa taqabbalahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala bi sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala nabiyina sahabati ajma'in wa tabi'ina tabi'in tamam tabi'ahum bi ihsan bin alaihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka syami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, terimalah puasa kami, ya Allah. Ya Allah, terimalah salat tarawih kami, ya Allah. Ya Allah, terimalah sedekah kami, ya Allah. Ya Allah, terimalah tadarus Al-Quran kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Kami banyak lalai dan kami banyak sifat salah, ya Allah. Ya Allah, lindungilah kami, ya Allah, dari siksaan api neraka, ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami cinta banyak Al-Quran, ya Allah. Tanamkan anak-anak kami, ya Allah, cinta kepadamu dan kepada nabimu, ya Allah. Ya Allah, amal kami yang sedikit
tidak banyak layakan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Allah, layakanlah mata melihat Nabi Muhammad SAW, dan layak kami ya Allah minum di telaga Kausar dengan tangan Nabi Muhammad SAW. Janganlah kami orang yang diusir dari telaga Kausar Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, layakanlah kami dengan duduk Nabi Muhammad SAW. Layakan kami ya Allah berkumpul dengan keluarga-keluarga kami dan duduk bersama Nabi Muhammad SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, usikum Allah faqad ba'da qawlan 'azima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.